पिता पुत्र एवं नाम रे आमेन। आपण मान समस्त को जय जेसु। आमे प्रार्थना करिबा। हे आंभमान स्वर्गस्थ पिता, तुमर नाम पुई दो, तुमर राज्य आसु, जयपरी स्वर्ग रे सेपरी मर्ति रे तुमरी इच्छा पूर्ण हेउ। आज आंभमान को दैनिक आहार दियो। आंभे माने जयपरी निजर अपराध क्षमा करू, तुम्हें सेपरी आमर अपराध क्षमा कर। प्रलोभन रे पड़िया को आंभमान को छाड़ो नहीं, किंतु मंदिर आंभमान को रक्षा करो। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आपण मान समस्त को जय जेसु। आपण मान समस्त को यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ अक्टोबर मास 29 तारीख 2025 बुधवार। आज सुसमाचार लूक लिखित सुसमाचार 13 अध्याय 22 रु 30 पर्यंत आम शुणा। जीसु जेरूसलेम को जीवा बाटरे नगर और ग्राम मानकरे शिक्षा देवा को लगिले। केही जने तांको प्रश्न कले, प्रभु कौन केवल अल्प लोक परित्राण पाइबे? से सेमानंकु कहले, संकीर्ण द्वार दे प्रवेश करने को चेष्टा कर, कारण मु कहूची अनेके प्रवेश करने को उद्यम करिवे, मात्र समर्थ हेबे नहीं। गृहकर्ता उठी द्वार को थरे बंद करदेला परे तुम्हें माने बाहर ठिया होई द्वार रे आघात करी विनोदी करी कहब, प्रभु आम पाई द्वार खोली दियंतु। किंतु से उत्तर देबे, तुम्हें माने केउठारु आसिच ताहा मु जाने नहीं। तापरे तुम्हें माने कहब, आमे आपणकर सहित भोजन पान करिथिलु ओ आपण आम दांड मानंगरे शिक्षा देइथिले। किंतु से कहबे, तुम्हें माने केउठारु आसिच ताहा मु जाने नहीं। रे दुराचारीगण मो निकटरू दूर हुओ। तुम्हें अब्राहम इसाक जाकब समस्त प्रवक्ता मानंकु ईश्वरंकर राज्य रे बसिथिबा देखिब, किंतु तुम्हें निजे विताड़ित होई बाहरे क्रंदन और द्वंद्व कड़मड़ करिब। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण लोक आसी ईश्वरंकर राज्यर भोजिरे बसिबे। वास्तव में जो माने शेष रे अछंदी से माने प्रथम हेबे, एवं जो माने प्रथम रे अछंदी से माने शेष रे रहिबे। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, तुमरा प्रशंसा हेउ। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आम देखा लूक सुसमाचार 9 अध्याय 51 पदरु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेरूसलेम आडे यात्रा करिसंदी। यही यात्रा आज सुसमाचार रे मध्य आमे चालू रखिबाटा जीशु जाउछंदी। बाटरे केतेक घटना गुड़िक घटुची। आमे गत दिन गुड़िक शुणुलु प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कुब्जा नारी को से सुस्थ करचंदी। सिनगोगर घटना गुड़िक एमती विभिन्न प्रकार केतेक लोक देखा साक्षात होचंदी, कथबार्ता करचंदी। एमती सबू प्रभु यीशु ख्रीष्ट से यात्रा पथरे केतेक घटना गुड़िक घटुची से विषय रे आजिकल सुसमाचार रे आमे शुणी आसुचु। हेले ये आमर जीवन मध्य यही प्रकार गोटे यात्रा बोलिकी आमे कहि परिबा। जीशु जेमती जेरूसलेम को जाउछंदी, आम्भे माने मध्य आमे स्वर्गीय जेरूसलेम को आमे यात्रा करूछु। आम समस्तंकर जीवन गोटे यात्रा। आमे आमर स्वर्गीय पितांक पाखकू आमे यात्रा करूछु। ता आमे केबे आमे भूलिबा को नाही। आमे एठी गोटे आमे स्थिर बासिंदा नुहे। आमर यही पृथ्वी आम पाए गोटे स्थिर बासिंदा नुहे, यह गोटे अस्थिर बासिंदा। आमे केवल तीर्थ यात्री एठी। आम समस्तंकर स्थिर भवन होची आमर स्वर्ग पिता परमेश्वर संगे आमे एक हेबार अछि। तेणुकरी सही प्रकार गोटे जीवन यापन करने आम समस्ते चेष्टा करवा। से यही वाक्य प्रचार आपण मानक साहाय्य करू बोलिकी मो प्रार्थना करुँच एवं कामना करुँच। हेले जेरूसलेम को जीवा बाटरे जड़े जीशु को पचारे, प्रभु
ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଳ୍ପ କି ବୋଲିକି ସେ ପଚାରିଲେ। ଯୀଶୁ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବା ଛୋଟ ବାଟ ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେବା ବାଟ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଏହାର ମାନେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟିଏ ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଆମେମାନେ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବାଟରେ ଯିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କିଛି ତ୍ୟାଗ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ମୋର କେତେକ ସୁଖକୁ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସୁଖ ଗୁଡ଼ିକ, ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଭୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବିବି, ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେହିପରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଦେଖିବା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିବା, ଏସବୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ନେହ, ନୀତି ଆଉ ଶାନ୍ତି, ଏକତା, ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁକରି ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିବା ମାନେ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବା। କ୍ରୁଶ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ। ଆଉ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ମାତ୍ର ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ? ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ଏହାର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲେ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ଏହା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ଆମେ ଭାବିବା ପରି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିକି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଭାବିବା ପରି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ଆଜି ଏହିପରି ଜୀବନଯାପନ କଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି କି? ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବି କି? ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି ତାହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବାଟ କି ନା ମୁଁ ଅସାହାରିଆ ବାଟରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି? ଏହିପରି ଜୀବନଯାପନ କଲେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବି କି ବୋଲିକି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବେଳେବେଳେ ରୋଗ ବିମାର ହେଲେ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଉଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେମିତି ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ତାହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିନ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୋଜିର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଇଠି ଇସ୍ରାଏଲରେ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ଅଧିକାଂଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଚାଲିଥିଲା।
ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଆଉ 6ଟାରୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ ଭୋଜି ସେ ସ୍ଥାନଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେମାନେ କାହାକୁ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରଖା ହେବ, ଆମେ ହାଉସଫୁଲ୍ ବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପତାକା ସେଇଠି ରଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେଇଠିରୁ ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି ସେଇଠି ଆଉ କେହି ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଘର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେହି ବି ଯାଇପାରିବେନି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବିବାହ ଭୋଜିକୁ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ ବୋଲିକି ସେମାନେ ସେ ମୃତ ମାନେ ସେ ଆତ୍ମା ଯାଇକି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଯାଇକି କବାଟରେ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଡେରି ହେଇଗଲେ। ସେଇ 5 ବୁଦ୍ଧିହୀନ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପରି ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 25 କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ବୁଦ୍ଧିହୀନ କନ୍ୟାଙ୍କ ପରି ସେମାନେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପରି ଆଉ ସେମାନେ ଡେରି ହେବାରୁ ବା ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ସେମାନେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେମାନେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦୁରାଚାରୀ ଗଣ, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୁଅ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁରାଚାରୀ ଏଇ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 21ରୁ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେଇଦିନ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ ବୋଲି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ତୁମକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଦୁରାଚାରୀଗଣ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୁଅ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଥିବାର ଅଛି। ଦୁରାଚାରୀଗଣ ଦୂର ହୁଅ ମାନେ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଥିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିବେ ତୁମେ ଆମର ଦାଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ, ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭୋଜନ ପାନ କରିଅଛୁ। ଏସବୁ ଭୋଜନ ପାନ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ, ଦିବ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଯୋଗରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିବେ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରୁ 32 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ କେତେଜଣ ରୋଗୀ ଆଉ କେତେଜଣ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ କେତେଜଣ ମରିଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲ। ତେଣୁକରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଯୋଗରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ବାପାଙ୍କର ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ସେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 4ଟା ଜିନିଷ ଅଛି, 4ଟା ଜିନିଷ ଚାରି ପ୍ରକାର ନୀତି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା
ତାଙ୍କର ହକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଅଧିକାର ସମ୍ମାନ ଆରାଧନା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାହା ଦେବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ଅଛି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଧିକାର ପଡ଼ୋଶୀ ବୋଲି କ'ଣ ଆମର ପରିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ହକ ତାହା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଛି। ସେହିପରି ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହିସାବରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହିସାବରେ ପବିତ୍ର ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅର୍ଥ। ଆଉ ଏହି ଚାରୋଟି ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଏହି ଚାରୋଟି ବିଷୟରେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ ଦୂର ହୁଅ ଦୁରାଚାରୀ ଗଣ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଦୂର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ନରକକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନରକକୁ, ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କର୍ଷଣ କଡ଼ମଣ ହେଉଥିବ ସେ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ନରକରେ ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଅଛି। କେଡ଼େ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କେଡ଼େ ବେଦନାର ବିଷୟ ସେଇଟା। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବାଟ ଦେଇ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାତି ହେଉ ଧର୍ମ ହେଉ ମାନେ ଆମର ଅନୁମାନ ଯେ ସେମାନେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନ ଯେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଚାରିଟା ଦିଗରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ନ ଭାବିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ଭାବିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନଥିବେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିବାର ଅର୍ଥ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାଲକାରେ ନେବା ନାହିଁ। ମୋର ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କେବେ ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଲୋକ ଯିବ ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ସେସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣାରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ନଥାଇକି କୌଣସି ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର ମନ ଜୀବନକୁ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ହିବ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଲିଖିତ ପତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଦାୟକ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ କି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିସାବରେ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଠିକ୍ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅଛି ସେସବୁ ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପରିତ୍ରାଣର ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଦେଇ
चलवाई आंबमान को तुम्हें सक्षम कर प्रभु ए प्रोग्राम देखुवा समस्त को मन परिवर्तन अनुग्रह विषय प्रदान कर रोगी मान को तुम्हें सुस्थ कर से उत्तम मनस्कामना पूर्ण कर सर्व प्रकार पैशाचिक बंधन रक्षा कर प्रभु ये सब प्रार्थना आम करुचु तुम परिवर्तन प्रभु यीशु कृष्ण मध्यस्थरे आमे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्रात्मा आपण मान समस्त आशीर्वाद प्रदान करंतु आमेन आपण मान समस्त जय यीशु।